എജുബോയ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് SSCERT 6ാം ക്ലാസ്സിലെ 3rd യൂണിറ്റായ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോമാണ്. സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ പോം, ലെറ്റ്സ് നോ അബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റ്. This unit comprises of a poem, The Mountain and the Squirrel, written by Ralph Waldo Emerson, and two prose pieces. One is The Rightful Inheritors of Earth by Vaikom Muhammad Bashir, and the second one is The Book of Nature by Jawaharlal Nehru. In page number 73, you can see some cartoon pictures. The first one is the picture of a palm. Now, all of you look into your palm. Which is the most important finger? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിരൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്? Are all your fingers equal in size? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വിരലുകൾക്കും ഒരേ വലിപ്പമാണോ ഉള്ളത്? Answer me. No. They are of different sizes. അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള വിരലുകളാണല്ലേ? Are all the 5 fingers necessary for us? നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള 5 വിരലുകളും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയാണോ? Yes. All the 5 fingers are necessary for us. Do you think any finger is less important than others? നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരലിന് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറവുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? No finger is less important than the other. അപ്പോൾ എല്ലാ വിരലുകളും എന്താണ്? വളരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയാണല്ലേ? What would happen if any one of your fingers is missing? അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ? Yes, it will give us some kind of difficulty. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലെ എല്ലാ വിരലുകളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. എല്ലാ വിരലുകൾക്കും എന്താണ്? അവയുടേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും. Do you think anything in this world is less important? Why? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്? In my opinion, everything in the world is important. They have their own part to play. All of these together make this world wonderful. Every creature in the world, big or small, is important. It has got some significance. Nothing is superior or inferior to the other. Here is a poem that gives us this message. Now, let's read the poem. The Mountain and the Squirrel by Ralph Waldo Emerson. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter Little Prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. And I think it is no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry, I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut." Now, let's discuss the poem. The mountain and the squirrel had a quarrel. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പർവ്വതവും അണ്ണാനും തമ്മിലൊരു വഴക്കുണ്ടായി. The mountain with contempt called the squirrel Little Prig. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും വഴക്കുണ്ടായപ്പോൾ പർവ്വതം അണ്ണാവിനെ കൊച്ചു അഹങ്കാരി എന്ന് വിളിച്ചു. So, the squirrel told the mountain, "You are doubtless very big." But he added that it took a year to make all sorts of things and to weather. അപ്പോൾ പർവ്വതം തന്നെ കൊച്ചഹങ്കാരി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അണ്ണാൻ പർവ്വതത്തോട് തിരികെ പറഞ്ഞ എന്താ? നിങ്ങൾ വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഒരു വർഷം തികയാൻ വളരെ കാര്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും വേണ്ടി വരുന്നു. And the little squirrel thought he did not occupy a disgraceful place. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അണ്ണാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എന്ത്? വളരെ അനാകർഷകമായ ഒരു സ്ഥാനമല്ല തൻ്റേത് എന്ന് അവൻ കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പർവ്വതത്തോട് അണ്ണാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. He was quicker than the mountain. He was not as large as the mountain.
as he was graceful to the mountain to giving him a path to move along. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ണാൻ പർവ്വതത്തേക്കാൾ വേഗമുള്ളവനാണ്. അത്രത്തോളം വലിപ്പമില്ലെങ്കിലും ആ പർവ്വതത്തേക്കാൾ വേഗമുള്ളവനാണ്. അവൻ പർവ്വതത്തോളം വലുതോ പർവ്വതം അവനെപ്പോൾ ചെറുതോ അല്ല. അപ്പോൾ നടന്നു പോകാൻ ഒരു വഴി നൽകിയതിന് അണ്ണാൻ പർവ്വതത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വലിപ്പ ചെറുപ്പമുള്ളവരാണല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമല്ലേ. ഒരു അണ്ണാനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ഒരു മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൗണ്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അണ്ണാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ജീവി മാത്രമാണല്ലേ. The squirrel added, he said that though mountain had forest on his back, he could not crack a nut. പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്രയോ മരങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ അവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കായ പൊട്ടിക്കാൻ ആ മൗണ്ടന് കഴിയുമോ, ആ പർവ്വതത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് അണ്ണാൻ ചോദിച്ചു. അതുപോലെ അണ്ണാൻ്റെ പുറത്ത് ആ മൗണ്ടൻ്റെ പുറത്തുള്ളതുപോലെ മരങ്ങൾ ചുവന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ അണ്ണാന് സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന കായ്കൾ അത് പൊട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൗണ്ടന് സാധിക്കില്ല. അത് ആരെ കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? നമ്മുടെ സ്ക്വിറലിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വലുതായാലും ചെറുതായാലും ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോന്നിനും സ്വന്തം ധർമ്മമുണ്ട്. Thus, the poem tells us that everyone has his or her talent. Every creature in the world has its own role to play. So, everyone has a contribution to make. So, what we have to understand is, every creature in this world, big or small, has its own importance. Everything in the world has a role to play of its own. So, nothing is greater or lesser. The poet Ralph Waldo Emerson, in his poem, gives us this message. Now, let's revisit the poem. What made the squirrel angry? അണ്ണാനെ ദേഷ്യമുണ്ടാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു? The mountain called the squirrel little prig. This made it angry. പർവ്വതം അണ്ണാനെ കൊച്ചഹങ്കാരി എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതാണ് അണ്ണാനെ ദേഷ്യമുണ്ടാകാനുണ്ടായ കാരണം. Question number 2. The squirrel speaks of a sphere. What does it mean? അണ്ണാൻ ഒരു ഗോളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? So what does it mean? It means the earth. ഭൂമിയെക്കുറിച്ചാണ് സ്ക്വിറൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now third question. Talents differ. What does the poet mean by this expression? ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ അല്ലേ. സോ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. എന്താണ് കവി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട്? Here it means that every person has his or her own talent. If these different talents are wisely put, it is good for all. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവനവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിയോഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അത് നല്ലത് മാത്രമേ വരുത്തുകയുള്ളൂ. അതാണ് കവിയുടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. How did the mountain and the squirrel settle their argument? പർവ്വതവും അണ്ണാനും തങ്ങളുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? They settled their arguments. They concluded that if the squirrel not able to carry forest on its back, neither the mountain crack a nut. അപ്പോൾ അണ്ണാന് തൻ്റെ മുതുകിൽ തൻ്റെ പുറത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു കാട് ചുമന്നു നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മൗണ്ടന് ഒരു പർവ്വതത്തിന് ഒരു നട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Question number 5. Which one of the following does not match with the theme of the poem? അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ കവിതയുടെ ആശയവുമായി അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. First one is, every creature in the world, big or small, has its own importance. ഭൂമിയിലുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ്, ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ്, ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻസ്. വ്യക്തിഗതമായ കഴിവുകൾ, ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതും ട്രൂ തന്നെയാണ്.
Third one, everything in the world has a role of its own. Nothing is greater or less than any other. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ പങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആർക്കും ഇവിടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ ഇതും ശരിയായ ഒരു പ്രസ്താവന തന്നെയാണ്. Now the fourth one, the mountain requests for the squirrel's help. പർവ്വതം അണ്ണാനോട് സഹായത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. So the answer is the mountain requests for the squirrel's help. Now the textual activities. Activity 1. Fill in the columns with appropriate expressions given in the brackets. Very big, small, can carry forest on the back, can crack a nut. ഇവിടെ രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. കോളം 1-ൽ സ്ക്വിറൽ എന്നും കോളം 2-ൽ മൗണ്ടൻ എന്നുമാണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ സ്ക്വിറലിന് ചേരുന്നവ ഏതാണ്, മൗണ്ടന് ചേരുന്നവ ഏതാണ്? കോളം 1 സ്ക്വിറൽ, സ്ക്വിറൽ is small and squirrel can crack a nut. Column 2 mountain, mountain is very big and it can carry forests on its back. Activity 2, read the last 4 lines of the poem. A very pretty squirrel track, talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. So, in the first line, the word track has the same sound as the word back in the third line. The word track rhymes with the word back. Now, pick out more rhyming words from the poem. The answer is prig, big, weather, together, year, sphere, disgrace, place, eye, spry, squirrel, quarrel. Now activity 3, read the following lines from the poem. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. In the third line, the sound I is repeated in the beginning of the words latter. The sound L is repeated in the beginning of the words latter and little. This is an example for alliteration. Look for more and other examples. The answer is well, wisely. Can, crack. Cannot, carry. Latter, little. Now, activity 4. Write the summary of the poem choosing relevant sentences from those given below. താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ വാക്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കവിതയുടെ സംഗ്രഹം എഴുതുക, സമ്മറി എഴുതുക. അപ്പോൾ കവിതയുടെ സമ്മറി റിട്ടണായി വേണ്ടവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ അവിടെ സമ്മറി എഴുതിയിടുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. താങ്ക് യു.